प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति पवित्र नाम रे मोरी आंतरिक भावे नमस्कार आ शुभेच्छा जनाऊँगी। आसतु आमे माने वाक्य द्वारा किछि विषय देखिबा। मन परिवर्तन विषय रे। मन परिवर्तन कौन? आज आमे से विषय को आमे देखिबा। आमरी मन ठीक अछि ना नाही? आमरी मन द्वारा आमे प्रभुंकर गौरव करूछु ना नाही? प्रभु जीशु ख्रीष्ट 40 दिन और 40 राति उपवास करी मार्क लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 14 और 15 लेखा जाई अछि। जहन कारारुद्ध हेला परे जीशु गालिली को आसी ईश्वर को सुसमाचार घोषणा करी कहिबाकू लागिले, काल संपूर्ण हेलानी, ईश्वर को राज्य सन्निकट, मन परिवर्तन करो और सुसमाचार विश्वास करो। आमे देखुछु अबा आदम एदन उद्यान रे थिले। शैतान रो कथा धरी से माने पाप कले। प्रभु से मानंकु एदन उद्यान रो बाहर करदेले। आमरो माइंड मध्य गोटिए एदन उद्यान परी। आमर माइंड बा आमर मन ठीक थिले आमे सबु करि पारिबा। साइंस कुए दिन को 60-70 हजार आमर माइंड रे भावना आसे। ए स्थान जीशु कहिले मन परिवर्तन करो आउ समय नाही। आमे कोन मन परिवर्तन करूछु? ईश्वरंकर इच्छा अनुसार चालुछु? आमे गुरुत्व भाव रे आमे ध्यान देबा। आमर मन को किए नष्ट करूछि? मोबाइल, सांगसाथी, टीवी, कोन निसार द्रव्य कोन नष्ट करूछि? प्रभु ठारू दूरे अछ माने प्रथम रे प्रभु को स्थान दियो। आमे कहू मोर मन भलो नाही, मते टेंशन लागुछि, काहेकि आमे प्रार्थना करिनु। प्रभु मध्य स्थान कहउछंती मन परिवर्तन करो आ समय नाही। आमे प्रभुंको निकट रे आमे माने रहिबा। केमिति रहिबा? प्रार्थना सहित रहिबा। आमे प्रार्थना करिबा को पड़िबो। हमर माइंड रे थिबा प्रत्येक ओलिया आवर्जना को आमे बाहर करिबा को पड़िबो। प्रभु को आमे स्थान देबा को पड़िबो। हमर हृदय को हमर मन को आमे क्लीन करिबा को पड़िबो। करंतिय मंडली रे पाहुल कहउछंती प्रथम करंतिय 6:19 आ 20 पद लेखा जाई अछि। अबा तुम मानक शरीर जे ईश्वर ठारू प्राप्त, तुम मानकर अंतर्वास पवित्र आत्मा मंदिर, एहा कोन जान नाही? कारण तुमे माने विशेष बहुमूल्य रे किणा जाई अछ। एणु तुम मानक शरीर रे ईश्वरंकर गौरव प्रकाश करो। गोटी ग्लास पानी आमे पीबा पाई रखी थाउ। सही पानी रे डस्ट पड़िबो। सही पानी आमे पीबा कि नाही? आमे सही पानी कोन करू? फिंगी दो आउ गोटी ग्लास पानी मांगी कि पीहु। काहेकि आमे जानिचु से पानी रे डस्ट अछि। किंतु सही प्रकार आमर हृदय क्लीन नथिबो, सफा नथिबो, आमर मन सफा नथिबो, से ओलिया रे कोन प्रभु आसी वास करिवे कि नाही? आमर हृदय को आमे सफा करिबा को पड़िबो। ता हेले प्रभु आसी वास करिवे। बाइबल कोन कहूछि? आमे ईश्वरंकर मंदिर रठु। सही मंदिर रे कोनोसी असुचि जिंस वास करिवो नाही। सेति पई आमे सही सब विषय को आमे डिलीट करिबा को पड़िबो। एवरी पुस्तक 4:12 पद लेखा जाई अछि। कारण ईश्वर को वाक्य जीवंत और कार्य साधक, पुणी दीदार खड़ग ठारू तीक्ष्णतर आउ प्राण और आत्मा ग्रंथि और मज्जार
ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦକ ଏବଂ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରକ ଅଟେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ମାନେ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ବାକ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ସେହି ବାକ୍ୟରେ ଖୁସି ଅଛି, ସେହି ବାକ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ବାକ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିବ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ବଦଳିବ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବଦଳିବ। ଆମରି ହୃଦୟକୁ ଆମେ ମାନେ ଠିକ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମରି ମନ ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ ଠିକ ହେଇଯିବ। ବାଇବଲ କୁହେ ହୃଦୟରୁ କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରେ, ଆମେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିବା ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7:21-23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। କାରଣ ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ, ବେଶ୍ୟାଗମନ, ଚର୍ଯ୍ୟ, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୋଭ, ଦୁଷ୍ଟତା, ସଟତା, କାମୁକତା, ଈର୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି, ନିନ୍ଦା, ଅହଙ୍କାର, ମୂର୍ଖତା, ଏହି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଭିତରୁ ବାହାରି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଅଶୁଚି କରେ। ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିଲେ ଆମେ ନିଜ ଖୁସିକୁ ହରାଇବା, ପ୍ରେମକୁ ହରାଇବା, ଶାନ୍ତିକୁ ହରାଇବା। ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛୁ, ଆମେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଲାତୀୟ 5:18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅ ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହଁ। ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ବିଷୟରେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଆନନ୍ଦର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ପ୍ରଭୁ କୋଉ ଅଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ଖରାପ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୋଦମ ଆଉ ଗମୋରାକୁ ପୁରା ବିନଷ୍ଟ କଲେ। ନୋହଙ୍କ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, ନୋହକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମ ସହ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଜାହାଜରେ ବସ, ଆଉ ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ହିଁ ବଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। କଣ ପାଇଁ? ଦୁଷ୍ଟତା ପାଇଁ, ପାପ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ? ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ବଢିଯିବା ଉଦ୍ଧାରରୁ ଜଳପ୍ଲାବନରେ ସମସ୍ତେ ମଲେ। ଆଜି ଆମରି ମନ ମଧ୍ୟ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୈତାନ ଦୁନିଆରେ ଜାଳ ବିଞ୍ଚିଛି, ସେହି ଜାଳରୁ ଆମେ ବାହାରି ଯୀଶୁଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ରୟ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାଲଭାରୀ କ୍ରୁସରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ରୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଭାବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତା ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ଦଉଛୁ, ଦଶ ମାଂସ ଦଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ମାନେ ଆଗରେ ଅଛୁ। ଏହା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନିଜରି ମନକୁ, ନିଜରି ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ କରିବା।
ସିଲିଣ୍ଡର କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମରି ମନ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆମରି ହୃଦୟ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ କେଉଁ ପାପରେ ମୁଁ ବୁଡ଼ିଛି କି, କେଉଁ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି କି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଅଛି କି? ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା, ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ମାନେ ଯାଉଅଛୁ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଯେଉଁ ଭୁଲ ଆମ ଜୀବନରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଯିବ ନାହିଁ, 2 ଦିନ ତ ଯିବ ନାହିଁ, କେତେ ଦିନଠୁ ଧରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘର ବନାଇ ରହିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ এই ପ୍ରକାର ପାପ ଅଛି, ତା ତୁମେ ଦୂର କରୁଛ, କ୍ଲିନ୍ କରୁଛ, ତମେ ଆସି ବାସ କରୁଛ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ସେ କ୍ଲିନ୍ କରିବ। ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଦିଦାର କଡ଼କ ଅଟେ, ସେ ନିଆଁ ଅଟେ, ସେ ଜଳାଇ ଦେବ ଆଉ ସେ ସଫା କରିବ। ଆମେ କଣ ଦେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଖୁସି ହେବେ? 24 ଘଣ୍ଟା ଉପବାସ, ସଣ୍ଡେ ପ୍ରେୟର ଆଟେଣ୍ଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ ଆଉ ଦଶମାଂଶ ଦେବା। ଆମେ ଏହା ଯାହା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଆମେମାନେ ପାଉଅଛୁ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ଆଉ 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ଏ ଇସ୍ରାଏଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଓ ତାଙ୍କ ସକଳ ପଥରେ ଗମନ କରିବାର ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କରିବାର, ପୁଣି ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବାର। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ହିତ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ଆଜ୍ଞାତ ବିଧି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ପାଳନ କରିବାର। ଏହି ସବୁ ଛଡ଼ା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମଠାରୁ କଣ ଲୋଡ଼ନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେମାନେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହଜ କି? ନାହିଁ। ଏହା ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସହଜ ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆସିଲେ, এই ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଯାର ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଶାନ୍ତି ଦେବେ, ଯାର ପାଖରେ ଦୟା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦୟା ଦେବେ, ଯାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସେ ନିଜେ ଲୋଡ଼ି ସେ ନ୍ୟାୟ କରିବେ, ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରେମ ଶିଖାଇବେ। ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଆଉ ପଜିଟିଭ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେଗେଟିଭକୁ ଆମେ ଦୂର କରି ପଜିଟିଭ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ଏହା କୁହେ। ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକୀୟ 5:20-21 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, ଭାବବାଣୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କର ନାହିଁ, ପର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା କର, ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ଧରି ରଖ। ବାଇବଲ କୁହେ ସବୁ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା କର, ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ତାହା ଧର, ଯୋଉଟା ଖରାପ ତାହା ଛାଡ଼। ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦେଇ ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିନରେ ଆଲୁଅ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁ ଟାଇମରେ ଆଲୋକରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ପରି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ସେ ଦେଖାଇବେ। ସେଇ ଆଲୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ତାକୁ ଆତ୍ମିକ ଚକ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସମାଚାର 6:63 ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଆତ୍ମା ଜୀବନଦାୟକ, ମାଂସ ଯେକୌଣସି ଉପକାର କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ କହୁଅଛି ସେହି ସବୁ ଆତ୍ମା ଓ ଜୀବନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଓ ଜୀବନଦାୟକ, ମାଂସ ଯେକୌଣସି ଉପକାର କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛି ତାହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିବା କଥା ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗାଇଡ୍ କରିବ। ଆମେ ଯେତେ ୱାର୍ସିପ୍ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେତେ ଉପବାସ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଗାଇଡ୍ କରିବ ଆଉ ଅଧିକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ନିଜ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେମାନେ ଚାଲିବା। ଏହି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ପ୍ରେମିକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି। ଆମରି ମନ, ଆମରି ହୃଦୟ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଠିକ୍ କରିପାରିବା ତାହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଚେତନା ଦେଲ, ପରାମର୍ଶ ଦେଲ ପିତା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାପ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ତାହା ତୁମେ ଦୂର କର ଆଉ ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପଠାଇ ତାହା ତୁମେ ପରିଷ୍କାର କର ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ରାଜା, ତୁମରି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମରି ଗୌରବ କରିପାରିବୁ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବୁ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍। God bless you all.